Hello students, this is our paper second EVS 2302. Okay, so yesterday's lecture we have discussing about biological pest management. This is a biological method to soil pollution control. Okay, today we will learn about organic farming. Okay, so this is also biological method to control soil pollution. Let's start. Introduction. Firstly, definition. Organic farming is a method of crop and livestock production that involves much more than choosing not to use pesticides, fertilizers, genetically modified organisms, antibiotics and growth hormones. ओके, सो ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये आपण कशाचा यूज करतो, तर जे पण क्रॉप असेल त्याच्यापासून मिळणारं जे मॅन्युअर असेल किंवा लाईव्ह स्टॉक्स असेल, जे पण पेट ॲनिमल्स असतील किंवा अदर ॲनिमल्स असतील त्यांच्यापासून जे पण मिळणारं वेस्ट असेल, ओके, सो त्याचा आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये यूज करतो. ओके, नॉट टू यूज अदर टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स असतील किंवा फर्टिलायझर्स, जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स, अँटीबायोटिक्स अँड ग्रोथ हार्मोन्स, ज्यामध्ये केमिकल्स मिक्स असतात अशा टाईपचे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलायझर्स आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये यूज करत नाहीत. ओके, organic farming system in India is not new and is being followed from ancient time. It is a method of farming system which primarily aimed at cultivating the land and raising crops in such a way as to keep the soil alive and in good health by use of organic waste, that is crop, animal and farm waste or aquatic waste, okay, and other biological materials along with beneficial microbes like biofertilizers to release nutrients to crop for increased sustainable production in an eco-friendly pollution free environment. okay, तर यामध्ये आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये जे पण ऑर्गॅनिक वेस्ट असेल, क्रॉप असेल, ॲनिमल्सचं जे पण असणारं वेस्ट असेल किंवा फार्म वेस्ट असेल अँड ॲक्वॅटिक वेस्ट, ह्या सगळ्याचा आपण त्यामध्ये यूज करतो. ओके, देन जे पण असणारे बेनिफिशियल मायक्रोब्स असतील, ओके, दॅट इज बायोफर्टिलायझर्सचा यूज पण आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये करू शकतो. दीज ऑल आर इको फ्रेंडली पोल्युशन फ्री एन्व्हायरमेंट. ओके, organic farming is a method of crop and livestock production that involves much more than choosing not to use pesticides, fertilizers, genetically modified organisms, antibiotics and growth hormones. Okay, organic production is a holistic system designed to optimize the productivity and fitness of diverse communities within the agro ecosystem, including soil organisms, plants, livestock and people. The principal goal of organic production is to develop enterprises that are sustainable and harmonious with the environment. ओके, सो ह्याच्या थ्रू कुठलाही सॉइल ऑर्गॅनिझम्स असतील किंवा ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड काय काय असतं तर सॉइल ऑर्गॅनिझम्स, प्लांट असतील, लाईव्ह स्टॉक असेल अँड पीपल. ओके, तर ह्यामध्ये आपण कुठल्याही प्रकारच्या केमिकल्सचा यूज करत नाही. द जनरल प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्गॅनिक प्रोडक्शन include the following, that is protection the environment, minimize soil degradation and erosion, decrease pollution, optimize biological productivity and promotes sound state of health. Then maintaining long term soil fertility by optimizing conditions for biological activity within the soil. okay, सो जे पण असणारं आपलं एन्व्हायरमेंट आहे सो त्याला आपण प्रोटेक्ट करण्याचं काम करतो फॉर ऑर्गॅनिक फार्मिंग. देन सॉइलचं जे पण होणारं डिग्रेडेशन असेल किंवा इरोजन असेल किंवा जे पण होणारं पोल्युशन आहे तर ते पण आपण डिक्रीज करू शकतो. सो त्याचा जो पण रेट आहे तर तो आपण कमी करू शकतो. ओके, देन मेंटेन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी विथिन द सिस्टम, रिसायकल मटेरियल अँड रिसोर्सेस to the greatest extent possible within the enterprise, provide attentive care that promotes the health and meets the behavior needs of livestock.
prepare organic products, emphasizing carefully processing and handling method in order to maintain the organic integrity and vital qualities of the product at all stages of production. Rely on renewable resource in locally organized agricultural system. ओके, तर जे पण रिसायकल मटेरियल आहे किंवा जे रिन्युएबल रिसोर्सेस आहेत तर त्याचा यूज करूनच आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंग करतो. ओके, सो ह्याचा कुठल्याही प्रकारचा हार्म अदर ॲनिमल्स असतील, ऑल टाइप्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असतील किंवा आपलं जे पण एन्व्हायरमेंट असेल त्याला कुठल्याही प्रकारचा ह्याचा इम्पॅक्ट होत नाही. ओके, सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग. फर्स्टली ग्रीन लीफ मॅन्युअर असेल, सो जे पण प्लांटपासून मिळणारं जे पण वेस्ट असेल किंवा त्या थ्रू मिळणारं जे पण मॅन्युअर असेल त्याचा यूज आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये करतो. देन क्रॉप रोटेशन असेल, जसं की आपण बायोलॉजिकल मेथडमध्ये बघितलं, क्रॉप रोटेशन करून आपण सॉइलचं जे पोल्युशन आहे किंवा सॉइलचं जे होणारे इरोजन आहे तर ते आपण कंट्रोल करू शकतो. ओके, एकाच लँडमध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे सीझनली क्रॉप रोटेशन केलं पाहिजे. देन बायोलॉजिकल मॅनेजमेंट असेल, ॲनिमल हजबंड्री असेल, ओके, जे पशुचं असणारं किंवा पशुसंवर्धन केलं जातं त्यांच्यापासून जे पण मिळणारं मॅन्युअर आहे किंवा वेस्ट आहे, सो त्याचा यूज आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये करतो. देन बायोफर्टिलायझर्स असतील त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे केमिकल्स इन्क्लुडेड नसतात. ओके, अशा प्रकारचं बायोफर्टिलायझर्सचा यूज सुद्धा ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये केला जातो. देन अदर टाइप्स ऑफ मॅन्युअर्स जे पण असतील, लाईक अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट असतील त्याचा यूज आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये करतो. देन वर्मी कंपोस्ट जे पण नसणारं गांडूळ खत आहे तर दिस आर ऑल्सो इन्क्लुडेड इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग. ह्याच्यापासून कुठलाही हार्म अदर ॲनिमल्स असतील किंवा सॉइल इरोजनला कारणीभूत नसतात. ओके, these all are examples of organic farming. Okay, so then nextly, need of organic farming. With the increase in population, our compulsion will be not only to stabilize agricultural production but to increase it further in sustainable manner. The scientists have realized that the green revolution with high inputs use has reached a plateau and is now sustained with diminishing return of falling dividends. Thus, a natural balance needs to be maintained at all cost for existence of life and property. The obvious choice for the will be more relevant in the present era when these agrochemicals which are produced from fossil fuels and are not renewable and are diminishing in availability. It may also cost heavily on our foreign exchange in फ्युचर. ओके, सो ऑर्गॅनिक फार्मिंगचे नीड का आहे का किंवा गरज का आहे तर आपण त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे केमिकल्स असतील किंवा हार्मफुल जेणेकरून की एन्व्हायरमेंटला हार्म होईल किंवा नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेसचा कुठल्याही प्रकारचा आपण त्यामध्ये यूज करत नाही. ओके, जेणेकरून की आपली जी फ्युचर जनरेशन आहेत किंवा फॉसिल फ्युअल्सचा यूज करत नाही. आपली जी पण नेक्स्ट जनरेशन असेल की इन केस जर नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस जर संपले तर नेक्स्ट जनरेशनला त्याचा यूज होणार नाही. ओके, आणि हे लवकर परत क्रिएट होत नाही, त्याला खूप वर्षे जाऊ द्यावं, खूप मोठा टाइम स्पॅन जाऊ द्यायला लागतो, तेव्हा नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस क्रिएट होतील. ओके, सो ह्यामध्ये आपण जे पण असणारं वेस्ट आहे, नॅचरली मिळणारं जे पण वेस्ट असेल, प्लांट थ्रू मिळणारं, ॲनिमल थ्रू मिळणारं, तर याचा सगळ्याचा यूज आपण जे पण रिन्युएबल रिसोर्सेस आहे तर याचा यूज आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये करतो. द की कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग इन्क्लूड प्रोटेक्टिंग द लॉंग टर्म फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स बाय मेंटेनिंग ऑर्गॅनिक मॅटर लेवल्स, encouraging soil biological activity and careful mechanical intervention. ओके, सो जी पण सॉइलची जी सॉइलचं जे मॅटर लेवल असेल, ऑर्गॅनिक मॅटर लेवल असेल किंवा जी पण सॉइलची फर्टिलिटी असेल, सॉइलचं स्ट्रक्चर असेल, ओके, तर ह्या सगळ्याला मेंटेन केलं जातं थ्रू ऑर्गॅनिक फार्मिंग. प्रोव्हाइडिंग क्रॉप न्यूट्रियंट्स इनडायरेक्टली युजिंग रिलेटिव्हली इनसोल्युबल
nutrient sources which are made available to the plant by the action of soil microorganisms. Nitrogen self-sufficiency through the use of legumes and biological nitrogen fixation, as well as effective recycling sorry of organic materials including crop residues and livestock manure. So जसं की आपण क्रॉप रोटेशन मध्ये बघितलं होतं की तिथे जे पण नायट्रोजन फिक्सेशन जे पण प्लांट्स असतील, समटाइम्स डीप रूटेड प्लांट्स असतात, शॅलो रूटेड प्लांट्स असतात, तर जे डीप रूटेड प्लांट्स असतात सो त्यांना न्यूट्रिशन जे पण असतील किंवा वॉटर जे असेल तर ते जास्ती प्रमाणात ॲब्सॉर्ब करतात. ओके, सो ऑर्गॅनिक फार्मिंगमुळे त्यांना जे पण लागणारे न्यूट्रिशन असतील किंवा वॉटरची अवेलेबिलिटी असेल सो ते कमी पडत नाही. ओके, then weed diseases and pest control relying primarily on crop rotation, natural predators, diversity, organic manuring, resistant varieties and limited thermal, biological and chemical intervention. The extensive management of livestock, paying full regard to their evolutionary adaptations, behavioral needs, and animal welfare issues with respect to nutrition, housing, health, breeding, and rearing. Careful attention to the impact of the farming system on the wider environment and the conservation of wildlife and natural habitats. ओके, सो ह्यामध्ये जे पण असणारे ॲनिमल्स असतील किंवा प्लांट्स असतील, ओके, ॲनिमल्स सगळ्या गोष्टींचा विचार करून किंवा ह्या ऑर्गॅनिक फार्मिंग थ्रू कुठल्याही ॲनिमल्सला हार्म होत नाही किंवा त्यांच्यावर इम्पॅक्ट होत नाही. सो ॲनिमल वेलफेअर इश्यूज जे पण असतील, ओके, सो त्याचा पण ह्यामध्ये विचार केला गेला आहे. रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन असतील, जे पण ॲनिमल्सला लागणारे न्यूट्रिशन असतील, जे पण त्यांचं हाऊसिंग असेल, हेल्थ असेल, त्यांची ब्रीडिंग अँड रेअरिंग असेल म्हणजे प्रजनन आणि त्यांचं केलं जाणारं जे पण संगोपन असेल, ओके, या सगळ्याचा त्यामध्ये यूज केला जातो किंवा त्यांचा विचार केला जातो. ओके, सो दीज मेथड इज ऑर्गॅनिक फार्मिंग मेथड इज व्हेरी युजफुल अँड beneficial to our environment. So then nextly, principle of organic farming. There are four main principle of organic farming, like principle of health, then principle of fairness, then principle of ecological balance, principle of care. So principle of health मध्ये जे पण organic agriculture must contribute to the health and well-being of soil, plant, animals, humans, and the earth. It is the sustenance of mental, physical, ecological, and social well-being. For instance, it provides pollution and chemical-free nutrition food items for humans. So ह्या थ्रू मिळणारे जे पण फूड असेल किंवा ऑर्गॅनिक फार्मिंग थ्रू, सो these all are chemical free. ओके, फॉर ह्युमन्स असेल किंवा अदर ॲनिमल्स. ओके, सो ह्या थ्रू कुठलाही हार्म होत नाही. त्यामध्ये मेंटली असेल, फिजिकल असेल, इकॉलॉजिकल असेल किंवा सोशल वेलबिंग असेल. ओके, देन फेअरनेस इज इव्हिडंट इन मेनली इक्विटी अँड justice of the shared planet both among human and other living beings. सो ह्यामध्ये सुद्धा पण जे पण नॅचरल प्रॉडक्ट आहे तर त्याचा यूज केला जातो आणि जी पण आपली फ्युचर जनरेशन आहे त्याला सुद्धा जे पण आत्ताचे नॉन रिन्युएबल सोर्सेस आहेत तर त्याचा पण त्यांना यूज करता येईल अशा दृष्टीने आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा यूज केला पाहिजे. ओके, इकॉलॉजिकल बॅलन्समध्ये जे पण असणारा ऑल आपल्या इकोसिस्टीममधला, एन्व्हायरमेंटमधला जो पण इकॉलॉजिकल बॅलन्स असेल तर तो मेंटेन केला जातो. ओके, then nextly, advantages of organic farming. So there are various types of organic farming advantages. That is, the advantages of organic farming can be discussed in both consumer and producer perspective. The organic produce is of superior quality in terms of vitamin and mineral content. This function in turn result in higher sugar content of fruit and vegetables and a better taste.
since it is not loaded with toxic chemicals such as pesticides, fungicides, and herbicides. It is considered healthy. Organic food can be stored for longer periods of time than those that are grown conventionally. Okay. Then organically grown crops are naturally devoid of diseases and pests. Above the everything, organic farming ensures sustainability by protecting एन्व्हायरमेंट. सो ऑर्गॅनिक फार्मिंग थ्रू जे पण मिळणारं फूड आहे किंवा क्रॉप प्रोडक्शन असेल, ओके, ते बेनिफिशियल आहे किंवा केमिकल फ्री आहे. ओके, ते कुठल्याही लिव्हिंग थिंग्सला हार्म करणार नाही. ओके, दिस इज हेल्दी फूड. ओके, सो त्याच्या थ्रू आपण वेगवेगळ्या टाईप्सचे जे पण डिसीजेस आहे तर ते कमी करू शकतो. Okay, then these organic farming process is environmental or eco-friendly. Okay, minimizes the external cost of farming, then efficient use of resources, soil and the environment is a public good, then healthier food, healthier animals, potentially profits, time involved, more labor intensive. These all are advantages of organic farming. So जे पण त्या थ्रू मिळणारे जे पण फूड असेल किंवा क्रॉप प्रोडक्शन असेल तर ते बेनिफिशियल आहे. ओके, आणि ही जी प्रोसेस आहे ऑर्गॅनिक फार्मिंग तर त्या थ्रू सॉईल पोल्युशन पण कंट्रोल होऊ शकतं. ओके, जे पण एन्व्हायरमेंटमध्ये जे पण असणारं बॅलन्स आहे तर तो पण मेंटेन राहतो. सॉईलची फर्टिलिटी असेल तर ती पण स्टेबल राहते, मेंटेन राहते. ओके, त्या थ्रू कुठलंही पोल्युशन होत नाही आहे. ओके, कुठल्याही ह्या प्रोसेस थ्रू कुठलाही ॲनिमल्स असेल किंवा ऑर ओदर कुठले फॅक्टर्स असतील तर त्याला कुठल्याही प्रकारचा त्याचा इम्पॅक्ट होत नाही. ओके, सो ह्यामध्ये आपण जे पण रिन्युएबल सोर्सेस आहेत किंवा जे पण नॅचरली मिळणारे सोर्सेस आहेत तर त्याचा ॲनिमल्स थ्रू मिळणारे जे पण मॅन्युअल्स असेल, प्लांट थ्रू मिळणारे जे मॅन्युअर असेल तर त्याचा यूज करून लाईक शेणखत असेल किंवा जे पण असणारं तुमचं प्लांटपासून मिळणारे जे पण खत असेल किंवा गांडूळ खत असेल. ओके, ह्या सगळ्याचा यूज आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये केला जातो. ओके, दिस इज बेनिफिशियल मेथड फॉर ह्युमन बीइंग्स अँड फार्मर्स. ओके, सो दिस इज also biological method to control soil pollution. Okay, thank you.